Good morning and welcome everybody to class on maternal and child health service. Today is the first class on maternal and child health service. যাদের মাইক্রোফোন আনমিউট করা কাইন্ডলি মিউট করে নেন। আজকে কনসেপ্ট অফ ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ সার্ভিস এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং আসলে প্রথম দুইটা ক্লাস একসাথেই হচ্ছে কনসেপ্ট অফ এমসিএইচ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। আচ্ছা, বারবার বলতে হয় কেন? যাদের যাদের মাইক্রোফোন মিউট করেন নাই মিউট করে নেন, নয়েজ হয়, বিরক্তিকর। Objectives of today's class. At the end of the class, students will be able to define maternal and child health and family planning, eligible couple, target couple, contraceptive prevalence rate or couple protection rate. Mention the target population, objectives, components, and new concept and importance of MCH service. Mention the stages of maternity cycle. Define the period of growth. Describe the objectives, new concept, and scopes of family planning. Conceptualize family planning as basic human right and choice of contraceptive methods. Describe MCH-based family planning. So these are the topics of the today's class. The test of any civilization is the measure of consideration and care which it gives to its weaker members. In any community, mothers and children constitute a priority group and comprise approximately 71.14% of population. Now, definition of maternal and child health. The term maternal and child health refers to the promotive, preventive, curative, and rehabilitative health care for mother and children. তাহলে মাদার এবং চিলড্রেনদের জন্য যে প্রমোটিভ, প্রিভেন্টিভ, কিউরেটিভ এবং রিহ্যাবিলিটেটিভ হেলথ কেয়ার সেটাই হচ্ছে এমসিএইচ সার্ভিস বা ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ। এখন এই এমসিএইচ সার্ভিস এক ধরনের স্পেশাল সার্ভিস। মা এবং শিশু যারা তারা ভালনারেবল গ্রুপ, তাদের স্পেশালি কনসিডার করে তাদের জন্য আলাদা সার্ভিস তৈরি করা হয়েছে। তো এখানে মাদার বলতে উইমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ কে বোঝানো হচ্ছে, আর চিলড্রেন বলতে বোঝানো হয়েছে চিলড্রেন অফ বোথ সেক্স বিলো 14 ইয়ার্স অফ এজ। এখানে মাদার মানে যে কোনো মা না, উইমেন অফ রিপ্রোডাক্টিভ এজ, আর চিলড্রেন বোথ মেল এন্ড ফিমেল চিলড্রেন বিলো 14 ইয়ার্স অফ এজ। সেটা এখানে বলা হয়েছে যে হু আর দ্য টার্গেট পপুলেশন ফর এমসিএইচ সার্ভিস। আপনাদের যে কুইজ হয় এই কুইজের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে হু আর দ্য টার্গেট পপুলেশন ফর এমসিএইচ। তাহলে দুইটা টার্গেট পপুলেশন মনে রাখবেন, চিলড্রেন অফ বোথ সেক্সেস এজড 0 to 14 years and female of reproductive age that is 15 to 49 years. What are the components of MCH service? অর্থাৎ MCH সার্ভিসের মধ্যে কি কি আছে? MCH includes maternal health, child health, family planning, school health, handicapped children, adolescents, health aspects of care of children in special settings such as daycare. So there are 7 components of MCH services. Specific objectives of MCH service: reduction of maternal, perinatal, infant and childhood mortality and morbidity, promotion of reproductive health, promotion of physical and psychological development of the child and adolescent within the family.
ultimate objective of maternal and child health, lifelong health. এটাও কুইজের একটা প্রশ্ন হতে পারে যে what is the ultimate objective of MCH? So it is lifelong health. Now, new concept of MCH care. Integration of care, both maternal and child health care from the same center. MCH সার্ভিসের এমন একটা সেন্টার থাকবে যেখান থেকে একই সাথে মা এবং শিশুকে কেয়ার দেওয়া যায়। সো দিস ইজ ইন্টিগ্রেশন অফ কেয়ার। রিস্ক অ্যাপ্রোচ, early detection of high-risk mother and high-risk children and providing more skilled care. যে সমস্ত মা হাই রিস্ক এবং যে সমস্ত চিলড্রেন হাই রিস্ক তাদেরকে ডিটেক্ট করে তাদেরকে মোর স্কিলড কেয়ার প্রোভাইড করা, এটাকে বলে রিস্ক অ্যাপ্রোচ। ম্যান পাওয়ার চেঞ্জেস, প্রফেশনালস, ফিল্ড ওয়ার্কার্স এন্ড ভলান্টারি ওয়ার্কার্স। এই এমসিএস সার্ভিস দেওয়ার জন্য প্রফেশনাল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ করা, ফিল্ড ওয়ার্কার ডেভেলপ করা এবং ভলান্টারি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা। দেন প্রাইমারি হেলথ কেয়ার, এমসিএইচ এন্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং, কন্ট্রোল অফ ইনফেকশাস ডিজিজ, হেলথ এডুকেশন, নিউট্রিশন, এগুলো প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের কম্পোনেন্ট হিসেবে কনসিডার করা হয়। সো দিস আর দ্য নিউ কনসেপ্টস অফ এমসিএইচ কেয়ার। যদি শর্ট প্রশ্ন থাকে যে স্টেট দ্য নিউ কনসেপ্টস অফ এমসিএইচ কেয়ার, তাহলে এই চারটা কম্পোনেন্ট হবে। Importance of MCH service, childbearing mothers 22.3% and under 5 children 15 to 20% constitute more than 40% of total population who are more vulnerable or high risk group. Infant mortality rate, under 5 mortality rate, maternal mortality ratio are high in developing countries including Bangladesh. By improving health of the mother and child, we can ensure lifelong health of the whole population. এ কারণেই বলা হয়েছিল যে এমসিএইচ সার্ভিসের আলটিমেট এইম হচ্ছে লাইফ লং হেলথ। আমরা যদি মাকে সুস্থ রাখি এবং বাচ্চাকে সুস্থ রাখি, সেই বাচ্চাই বড় হয়ে সারা জীবন সুস্থ থাকবে। এ কারণে এমসিএইচ সার্ভিসের আলটিমেট অবজেক্টিভ বা টার্গেট হচ্ছে এনশিওর লাইফ লং হেলথ অফ the whole population. Now, stages of maternity cycle. Fertilization, antenatal or prenatal period, intranatal period, postnatal period and interconceptional period. এখন এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে। ফার্টিলাইজেশন মানে হচ্ছে আমাদের উইমেনদের ফেলোপিয়ান টিউবের মধ্যে স্পার্ম এবং ওভামের যে কম্বিনেশন বা স্পার্ম এবং ওভামের যে ইউনিয়ন, সেটা হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন। এটা ফেলোপিয়ান টিউবে হয়। তাহলে এটা একটা স্টেজ ম্যাটারনিটি সাইকেলে। এরপরে এন্টিনেটাল অর প্রিনেটাল পিরিয়ড। এন্টিনেটাল আর প্রিনেটাল পিরিয়ড হচ্ছে ফার্টিলাইজেশন থেকে শুরু করে বিগিনিং অফ দ্য ট্রু লেবার পেইন পর্যন্ত যে পিরিয়ড, সেটা হচ্ছে এন্টিনেটাল অর প্রিনেটাল পিরিয়ড। এরপরে ইন্টারনেটাল পিরিয়ড, বিগিনিং অফ দ্য ট্রু লেবার পেইন থেকে শুরু করে এক্সপালশন অফ প্লাসেন্টা পর্যন্ত, এই পিরিয়ডটা হচ্ছে ইন্ট্রানেটাল পিরিয়ড। দেন পোস্টনেটাল পিরিয়ড, এক্সপালশন অফ প্লাসেন্টা থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী 42 দিন পর্যন্ত পোস্টনেটাল পিরিয়ড। Another period is interconceptional period. This is the period between two consecutive pregnancies. দুইটা পরপর গর্ভকালীন সময়ের মধ্যবর্তী সময়টা হচ্ছে interconceptional period. So there are 5 stages of maternity cycle: fertilization, antenatal or prenatal period, internatal period, postnatal period, interconceptional period. পিরিয়ড অফ গ্রোথ, অর্থাৎ একদম ফার্টিলাইজেশন থেকে শুরু করে মানুষ কি কি স্টেজ পার হয়ে বড় হয়, এটাকে বলে পিরিয়ড অফ গ্রোথ। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এমনি বোঝার জন্য, প্লাস অন্যান্য বিষয় কোরিলেট করার জন্য এই টার্মগুলো সবার মনে রাখতে হবে।
প্রিনেটাল পিরিয়ড ফ্রম কনসেপশন টু দ্য বিগিনিং অফ দ্য ট্রু লেবার পেইন আগেই বলেছি। ওভাম বলা হবে 0 to 2 উইকস পর্যন্ত, এমব্রায়ো বলা হবে 2 to 9 উইকস পর্যন্ত, ফিটাস বলা হবে 9 উইকস টু বার্থ পর্যন্ত। তাহলে ফার্টিলাইজেশন হওয়ার পরে যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন যেটা জরায়ুর ভিতরে বড় হয় সেটা 2 সপ্তাহ পর্যন্ত এটাকে ওভাম বলা হয়। 2 সপ্তাহ থেকে 9 সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের ইয়াকে বলা হয় এমব্রায়ো, আর 9 সপ্তাহ থেকে বার্থ হওয়া পর্যন্ত বলা হয় ফিটাস। আমরা অনেক সময় প্রিমেচিউর বেবি টার্মটা ইউজ করি। প্রিমেচিউর বেবি তখন বলা হবে যখন বেবির ডেলিভারি হবে 28 উইকস টু 37 উইকস এর মধ্যে। ফুল টার্ম বেবি এভারেজ 40 উইকস এর পরে যদি ডেলিভারি হয়। নিউবর্ন বেবি ফার্স্ট উইক আফটার বার্থ, জন্মের পরে প্রথম 1 সপ্তাহ সময় একজন বেবির জন্য বেবিকে আমরা নিউবর্ন হিসেবে কনসিডার করব। এরপরে নিউনেটাল পিরিয়ড। নিউনেটাল পিরিয়ড হচ্ছে ফার্স্ট 4 উইকস অফ লাইফ অথবা 28 ডেজ আফটার বার্থ। পোস্ট নিউনেটাল পিরিয়ড। পোস্ট নিউনেটাল পিরিয়ড হচ্ছে 4 উইকস থেকে 1 ইয়ার পর্যন্ত। ইনফ্যান্ট হচ্ছে বার্থ থেকে 1 ইয়ার পর্যন্ত। ইনফ্যান্ট কাকে বলে? জন্ম থেকে 1 বছর বয়স পর্যন্ত। প্রি স্কুল এজ 1 to 4 ইয়ার্স, স্কুল গোয়িং এজ 5 to 14 ইয়ার্স। অ্যাডোলেসেন্ট কাকে বলে? পিরিয়ড অফ গ্রাজুয়াল ট্রানজিশন ফ্রম চাইল্ডহুড টু অ্যাডাল্টহুড। টিনেজ গ্রুপ, যে সমস্ত সংখ্যার শেষে টিন আছে, যেমন 13, 19, এটাকে বলে টিনেজ গ্রুপ, এজ 13 to 19 ইয়ার্স। সো দিস আর দ্য পিরিয়ড অফ গ্রোথ, এটা সবাই মনে রাখবেন। Why mother and child are considered as one unit? Mother and child are treated as one unit because during antenatal period, fetus is a part of mother. Child health is closely related to maternal health. A healthy mother brings a healthy baby. Diseases of mother during pregnancy affects fetus. After birth, child is dependent upon mother. In the care cycle of women, child is simultaneously called for. Mother is the first teacher of the child. For these 6 reasons, mother and child are considered as one unit. এটাও শর্ট প্রশ্ন হিসেবে পরীক্ষায় থাকতে পারে। MCA situation in Bangladesh. The problems affecting health of the mother and child are multifactorial. Despite current efforts, health of the mother and child still constitutes one of the most serious health problems affecting community in Bangladesh. Now, family planning. In 1971, an expert committee of WHO defined family planning as a way of thinking and living that is adopted voluntarily upon the basis of knowledge, attitudes, and responsible decisions by individuals and couples in order to promote health and welfare of the family group and thus contribute effectively to the social development of a country. So this is the definition of family planning by WHO. Concept of family planning. Earlier concept ছিল, প্রথম দিকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর কনসেপ্টটা ছিল যে জাস্ট বার্থ কন্ট্রোল, মানে জাস্ট টু প্রিভেন্ট চাইল্ড বার্থ। বাট মডার্ন কনসেপ্ট হচ্ছে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, কভার্স অল অবজেক্টিভস এন্ড স্কোপস অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং। আমরা অবজেক্টিভস এন্ড স্কোপ অফ ফ্যামিলি প্ল্যানিং কি কি এটা পরে পড়বো। তো আর্লিয়ার কনসেপ্টে শুধু বার্থ কন্ট্রোলটাকে বোঝানো হতো, কিন্তু মডার্ন কনসেপ্টে বার্থ কন্ট্রোলের পাশাপাশি আরো অনেকগুলো বিষয় ইনক্লুডেড। এ কারণে আমাদের যে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যে মন্ত্রণালয় বা মিনিস্ট্রি, সেই মিনিস্ট্রির নাম হচ্ছে দি মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, নট ফ্যামিলি প্ল্যানিং, দি মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার।
Now let's see what are the objectives of family planning. To avoid unwanted birth, to bring about wanted birth. তাহলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং শুধু বার্থ প্রিভেন্ট করে না, বার্থকে আবার নিয়েও আসে, যে ওয়ান্টেড বার্থ সেটাকে আনার ব্যবস্থা করে। সো টু অ্যাভয়েড আনওয়ান্টেড বার্থ অ্যান্ড টু ব্রিং অ্যাবাউট ওয়ান্টেড বার্থ, টু রেগুলেট ইন্টারভালস বিটুইন প্রেগনেন্সিস, to control the time at which births occur in relation to the age of the parents, to determine the number of children in the family. So these are the objectives of family planning. Now health aspect of family planning. Family planning এর সঙ্গে health জড়িত। কিভাবে? কি কি হেলথ জড়িত? উইমেন্স হেলথ জড়িত, ফিটাল হেলথ জড়িত এবং চাইল্ড হেলথ জড়িত। Now scopes of family planning or modern concept of family planning. Number one, proper spacing and limitation of births, advice on sterility, education for parenthood, sex education, screening for pathological conditions related to the reproductive system, as for example cervical cancer, genetic counseling. So all these are included in the family planning. And also premarital counseling and examination, carrying out pregnancy tests, marriage counseling, preparation of couples for the arrival of the first child, proving services for unmarried mothers, teaching home economics and nutrition, and providing adoption services. যাদের বাচ্চা কাচ্চা নাই তাদের দত্তক নেয়ার সার্ভিসও ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর অন্তর্ভুক্ত। So modern concept of family planning বা scopes of family planning, there are 13 points. Family planning is the basic human right. The United Nations Conference on Human Rights at Tehran 1968 recognized family planning as a basic human right. The Bucharest Conference on the World Population in 1974 stated that all couples and individuals have the basic human right to decide freely and responsibly the number and spaces of their children and to have the information, education and means to do so. ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ দুইটা টার্ম খুব ইউজ হয়, একটা হচ্ছে এলিজিবল কাপল আর একটা হচ্ছে টার্গেট কাপল। এলিজিবল কাপল, an eligible couple refers to a currently married couple wherein the wife is in reproductive age, that is 15 to 49 years. তাহলে এলিজিবল কাপল হচ্ছে বর্তমানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এরকম কাপল যেখানে মহিলার বয়স 15 থেকে 45 বছরের মধ্যে। তাহলে কারেন্টলি মেরিড কাপল, এটা কিন্তু কোনো গাইড বইয়ে নিউলি মেরিড কাপল লেখা, সেটা ভুল, এটা হবে কারেন্টলি মেরিড কাপল। তাহলে an eligible couple refers to a currently married couple wherein the woman is in reproductive age, that is 15 to 45 বা 49 years. এদেরকে এলিজিবল কেন বলা হয়েছে? এরা এলিজিবল ফর রিপ্রোডাকশন, অর্থাৎ বাচ্চা তৈরির জন্য সক্ষম, এজন্য এলিজিবল বলা হয়েছে, এলিজিবল ফর রিপ্রোডাকশন। দেন টার্গেট কাপল. The term target couple is applied to couples who have 2 to 3 living children and family planning is largely directed to such couple. তাহলে যে টার্গেট কাপল যারা তারা অবশ্যই এলিজিবল কাপল। যে সমস্ত এলিজিবল কাপলের 2 থেকে 3টা জীবিত সন্তান আছে তাদেরকে টার্গেট কাপল বলা হয়। এদেরকে টার্গেট কেন বলা হয়? কারণ দে আর টার্গেট ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেথড, তাদের জন্য ফ্যামিলি প্ল্যানিং মেথড গুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে, এই জন্য টার্গেট কাপল বলা হয়েছে। তাহলে সকল টার্গেট কাপলই এলিজিবল কাপল, কিন্তু সব এলিজিবল কাপল টার্গেট কাপল না। নাও সিপিআর or couple protection rate অথবা contraceptive prevalence rate, an indicator of the prevalence of contraceptive practice in the community. It is defined as the percent of eligible couples
effectively protected against childbirth by one or more approved methods of family planning, that is sterilization, intrauterine contraceptive device, condom, oral contraceptive pill, etc. তাহলে যত পার্সেন্ট এলিজেবল কাপল কন্ট্রাসেপটিভ ইউজ করে সেটাই হচ্ছে সিপিআর। The demographic goal of NRR, net reproduction rate 1, can be achieved by only if CPR exceeds 60%. অর্থাৎ 60% এলিজেবল কাপল যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে তাহলে টু চাইল্ড নর্ম অর্থাৎ দুইজন রিপ্লেসড বাই দুইজন এই হারে জনসংখ্যা বিদ্যমান থাকবে। এনআরআর 1 অ্যাচিভ করতে গেলে সিপিআর হতে হবে 60%। আপনাদের কুইজের প্রশ্ন হিসেবে এটা থাকতে পারে যে যদি এনআরআর 1 অ্যাচিভ করতে চাই তাহলে সিপিআর কত পার্সেন্ট হতে হবে, এটা উত্তর হচ্ছে 60% হতে হবে। আর সিপিআর 60% এই কথার মানে হচ্ছে যে 60% এলিজেবল কাপল যদি কোনো অ্যাপ্রুভ কন্ট্রাসেপটিভ মেথড ইউজ করে তাহলে সেটাকে বলা হবে সিপিআর 60%। স্যার এনআরআর মিন্স এনআরআর মিন্স নেট রিপ্রোডাকশন রেট। নেট রিপ্রোডাকশন রেট মানে হচ্ছে একটা সদ্যজাত মেয়ে বাচ্চা তার জীবনে যে কয়টা মেয়ে বাচ্চার জন্ম দিবে সেটা হচ্ছে এনআরআর। একটা সদ্যজাত মেয়ে বাবু তার সারা জীবনে যে কয়টা মেয়ে বাবু জন্ম দিবে সেটা হচ্ছে এনআরআর। এটা আপনারা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়েছেন ডেমোগ্রাফির মধ্যে, ওখানে নোটের মধ্যে দেখবেন বা বইয়ের মধ্যে দেখবেন আছে এনআরআর, এটা কিন্তু আগের পড়াই পড়াচ্ছি। চয়েস অফ কন্ট্রাসেপটিভস মানে কোন ধরনের কাপলের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মেথড সুইটেবল। নিউলি ম্যারিড কাপলদের জন্য কন্ডম সুইটেবল, তাদেরকে ওই সময় উইমেনদেরকে হরমোনাল মেথড গুলো অ্যাভয়েড করা বেটার, এজন্য নিউলি ম্যারিড কাপলদের জন্য বেস্ট চয়েস হচ্ছে কন্ডম। ব্রেস্ট ফিডিং মাদার, যে সমস্ত মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায়, বিশেষ করে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রথম 6 মাস, বাচ্চা জন্মের 6 মাস পর্যন্ত সুইটেবল হচ্ছে মিনি পিল বা প্রজেস্টেরন অনলি পিল। ইনফ্রিকুয়েন্ট সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, যখন স্বামী স্ত্রী বেশিরভাগ সময় আলাদা থাকে, হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়, এরকম ক্ষেত্রে কন্ট্রাসেপটিভ মেথড হিসেবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন। একটা বড়ি কিনতে পাওয়া যায়, ওইটা একবার খেলে হয়, অথবা দুইটা বড়ি পাওয়া যায় যেটা ইন্টারকোর্সের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা, তার 12 ঘন্টা পরে আরেকটা, এই দুইটা বড়ি খাওয়া সম্পন্ন করতে হবে 72 ঘন্টার মধ্যে। তাহলে এটা হলো ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপশন। At least 2 children of which age of last child more than 2 years, যাদের দুইটা বাচ্চা আছে এবং ছোট বাচ্চার বয়স 2 বছরের বেশি, মে কনসিডার পার্মানেন্ট মেথড, তারা ভ্যাসেক্টমি বা লাইগেশন করতে পারে। প্রিম্যাচিউর ইজাকুলেশনের প্রবলেম যে সমস্ত কাপলদের আছে তাদের জন্য সুইটেবল মেথড কন্ডম। যাদের পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ আছে তাদেরকে আইইউসিডি বা কপারটি দেওয়া যাবে না, তাদেরকে অন্য মেথড ব্যবহার করতে হবে। Now, what is MCA's based family planning? Family planning is related to the phase of maternity cycle. The mother is psychologically more receptive to advice on family planning than at other times. Educational and motivational efforts must be initiated during antenatal period. If the mother has 2 or more children, she should be motivated for puerperal sterilization. অর্থাৎ মা যখন এন্টিনেটাল চেকআপে আসবে, গর্ভকালীন সেবার জন্য আসবে, তখনই তাকে পরিবার পরিকল্পনা বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর জন্য মোটিভেট করে রাখা, এবং তার যদি 2টা বাচ্চা থাকে তাহলে তাকে স্টেরিলাইজেশনের জন্য মোটিভেট করা। এটা হচ্ছে এমসিএস বেসড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এটার কারণ কি, মা যখন গর্ভবতী থাকে তখন বেশি রিসেপটিভ হয়, তাকে যে অ্যাডভাইস দেয়া হবে সেটা সে বেশি করে পালন করবে ওই সময়, এই জন্য ওই সময়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সার্ভিসের কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া, এটাই হচ্ছে এমসিএস বেসড ফ্যামিলি প্ল্যানিং। তো আজকের এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই। কারো কোনো প্রশ্ন আছে?
আচ্ছা, প্রশ্ন না থাকলে তাহলে এখানে শেষ করি। পরের ক্লাসের যে শিডিউল দেওয়া আছে, পরের ক্লাসের শিডিউলে আবার কানেক্টেড হবেন আপনারা। ওটা বোধহয় 12টায়। হ্যান্ডআউট পাওয়া যাবে এগুলি? আপনারা বই সংগ্রহ করবেন। হ্যান্ডআউট আসলে হ্যান্ডআউট দিলে ওর বাইরে কিছু করতে চায় না স্টুডেন্টরা। বই তো থাকবেই, বই তো থাকবেই। এগুলো ইয়েতে আছে, পার্কে এবং রশিদ কবির হায়দারে আছে। তো থ্যাংক ইউ।